جب مولا علی علیہ السلام افطار کے وقت دسترخوان پر تشریف لائے تو مولا علی علیہ السلام کی صاحبزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے بابا کے افطار کے لیے جو کی روٹی، نمک تو معمول ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھجور اور دودھ بھی رکھا۔ جب یہ تین چیزیں ایک ساتھ دیکھی گئیں تو مولا علی علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بیٹا، کیا اس سے پہلے تم نے کبھی دیکھا ہے کہ تمہارے بابا نے ایک چیز سے زیادہ چیزوں سے افطار کیا ہو؟ تو بی بی فرماتی ہیں بابا، مجھے آج کچھ آپ کے جسم میں نقاہت سی محسوس ہوئی تو میں نے چاہا کہ آج دودھ بھی آپ کو پیش کیا جائے اور افطار میں کھجور بھی پیش کیا جائے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم ایک کام کرو، کھجور اور دودھ کو ہٹا لو اور میں صرف نمک سے افطار کروں گا اور جو کی روٹی سے میں افطار کروں گا، سوکھی ہوئی جو کی روٹی۔ یہ تقویٰ ہے، یہ سادگی ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی، کہ جس کے جو اللہ کے حکم سے ہر جگہ رزق بانٹتے ہیں۔ کوئی غریب ہے تو اس کے گھر میں رزق، کوئی مسکین ہے تو اس کے گھر میں رزق، لیکن خود ایک جو کی سوکھی روٹی سے افطار کر رہے ہیں۔ وہ ابھی افطار کے اوپر امام حسن علیہ السلام بھی تشریف فرما تھے، تو امام حسن علیہ السلام سے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ حسن بتاؤ کہ ابھی اللہ کا جو بابرکت مہینہ ہے رمضان، اس کے اب کتنے ایام باقی رہ گئے ہیں؟ تو مولا حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بابا، اب تقریباً 11 ایام باقی رہ گئے، یعنی 19 کی شب لگ گئی تھی، تو اب 11 رمضان کے ایام باقی رہ گئے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ایک آہ بھر کے کہا کہ اے حسن، مجھے یہ ایام نصیب نہیں ہوں گے۔ تو امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام دونوں تشریف فرما تھے، بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، سب بیٹھے، سب پریشان ہو گئے کہ بابا نے یہ کیا بات کہہ دی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو مولا علی نے بس آنکھوں میں ان کے آنسو تھے اور وہ خاموش ہو گئے۔ القصہ مختصر کہ جب یہ رات آہستہ آہستہ گزرتی گئی اور 19 کی شب لگ گئی اور صبح ہونے والی تھی، اب یہ تہجد کا وقت تھا، مولا علی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، اور جیسے ہی اپنے گھر سے نکلے تو جو گھر میں بطخیں پالی ہوئی تھی مولا نے، اب اللہ کے حکم سے ان بطخوں کو، ان جانوروں کو یہ الہام ہو گیا کہ آج مولا علی علیہ السلام مسجد جا رہے ہیں تو وہ صحیح سلامت واپس نہیں لوٹیں گے۔ بطخیں اور مرغابیاں جو ہیں مولا کے، کسی نے کوئی پاؤں سے لپٹ گیا، کسی نے دامن کو اپنے چونچ سے پکڑ کے کھینچ رہے کہ مولا نہ جائیں نہ جائیں۔ کبھی زنجیر در، جو دروازے کی جو زنجیر تھی اس میں ابا پھنس جاتی ہے کہ زنجیر در بھی یہ کہہ رہی ہو کہ مولا نہ جائیے، لیکن مولا علی علیہ السلام کو پتا تھا کہ جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، جس کا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام مسجد کوفہ کی جانب، اپنے گھر سے مسجد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مسجد کوفہ کے، آپ اگر مسجد کوفہ جائیں گے تو مسجد کوفہ جہاں ہے اس کے چند قدم کے فاصلے پر ہی مولا علی علیہ السلام کا وہ گھر آج بھی موجود ہے۔ وہاں سے مولا علی علیہ السلام نکلے ہیں اور مسجد پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص اوندھے منہ سو رہا ہے۔ مولا علی گئے اور پہلے ظاہر ہے اللہ کے حضور، ظاہر ابھی فجر کا وقت ہوا نہیں تھا، تو جو تعقیبات ہیں، دعائیں ہیں، عبادات کا سلسلہ مولا علی نے شروع کر دیا۔ جب فجر کا وقت قریب تھا تو فجر کے وقت سے پہلے مولا علی اس شخص کے پاس گئے اور کہا اٹھو کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اللہ کی عبادت کا وقت ہو چکا ہے، اٹھ جاؤ۔ اور ممکن ہے کہ دل میں مولا علی نے یہ بھی کہا ہو کہ اٹھ، تو اپنے کام کے لیے اٹھ اور میں اپنے کام کے لیے جا رہا ہوں، تو جو کام کرنے آیا ہے تو کر، میں جو کام کرنے آیا ہوں وہ کر۔ مولا علی اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے۔ وہ شخص عبد الرحمن ابن ملجم ملعون، وہ زہر آلود تلوار اپنے سینے پر ایسے دبائے اوندھا سو رہا تھا، یعنی الٹا سو رہا تھا۔ جب مولا علی نے اس کو اٹھایا، جب وہ اٹھا نا تو وہ اس کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس کو یہ منصوبہ دیا گیا تھا کہ جاؤ علی کو آج تم نے قتل کرنا ہے۔ اب وہ آ تو گیا لیکن اس نے علی کی جنگوں کے بارے میں سنا تھا، علی کی شجاعت کے بارے میں سنا تھا، مولا علی کی ہیبت کے بارے میں سنا تھا،
लेकिन वो घबरा रहा था। ये कहा और मौला अली ने उसको उठाया और मौला अली दोबारा इबादत में मसरूफ हो गए। उसने अभी देखा कि अभी फजर की नमाज का वक्त करीब है, अभी नमाजी इस वक्त मौजूद नहीं है, अभी मौला अली रसूल नमाज पढ़ रहे हैं। उसने इसी मौके को गनीमत जाना और जहर आलूद तलवार लेकर सजदे की हालत में मौला अली थे, उस अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम लानती ने वो तलवार का वार मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पे किया और वो इतना गहरा वार था कि जैसे ही सर पे वार हुआ तो सजदे की हालत में मौला अली अलैहिस्सलाम की सदा बुलंद हुई, फुस्तो बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। ये कौन सी कामयाबी है नाज़रीन? क्या अली किसी और जंग में कामयाब नहीं हुए? क्या अली किसी जंग से नाकाम लौटे? नहीं, ये कामयाबी कोई और कामयाबी थी। वो कामयाबी तो थी ही थी, हर जंग में फतह भी, कभी खैबर का दर उखाड़ दिया, कभी कुफार को पछाड़ दिया, लेकिन ये कामयाबी कुछ और कामयाबी थी। इस कामयाबी का पता चला बाद में कि जब लोगों ने कहा कि मौला अली अलैहिस्सलाम को किसने कैसे शहीद हुए, तो कहा मस्जिद में। तो लोगों ने कहा कि अली का मस्जिद से क्या काम? यानी उस दौर में मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था कि लोग पैसे दे देकर अली के खिलाफ बोलना शुरू किया, कहलवाना शुरू किया। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद को कायम रखने का वादा किया था। ये वादा किया था, ऐ अल्लाह मेरी जान चली जाए मैं तेरी तौहीद पर आंच नहीं आने दूंगा। सजदे की हालत में मौला अली तड़पते रहे। अब वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम भागा, अब वो घबराता हुआ भाग तो गया, अब उसके हाथ में खून आलूद तलवार थी। आगे नमाजियों ने देखा कि ये इसके हाथ में खून आलूद तलवार है, ये कौन शख्स है, घबराता हुआ भाग रहा है। कुछ लोग उसको देखने के लिए रुक गए, कुछ लोग मस्जिद की तरफ आए। देखा तो मौला अली अलैहिस्सलाम अपने खून में गलता और तड़प रहे थे। उस जहर की कैफियत इतनी सख्त थी कि अगर वो कहते हैं कि अगर वो एक कतरा भी उस जहर का किसी समंदर में डाल दिया जाए, दरिया में डाल दिया जाए, तो दरिया के सारी मछलियां मर जाए। मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम तड़प रहे थे। कुछ नमाजियों ने मौला अली अलैहिस्सलाम को उठाया, कुछ नमाजी उस अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम लानती को पकड़ने के लिए भागे और कुछ लोग इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खबर करने के लिए गए कि मौला आप मस्जिद, क्योंकि मौला हुसैन और मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को भी मस्जिद में तशरीफ लाने थे नमाज के लिए। अभी वो तशरीफ लाए नहीं थे, लेकिन उनको खबर जब पहुंचाई गई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कबल अज वक्त पहुंचे। और फिर मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम अभी मुझे छोड़ो, अभी नमाज का वक्त है, हसन तुम आओ और नमाज मुकम्मल करवाओ। इमाम हसन इस हालत में भी मौला अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह की इबादत का इतना ख्याल, कहा कि मुझे मेरी तेमदारी छोड़ो, तुम ये देखो कि अभी नमाज का वक्त कज़ा ना हो जाए, तुम इनकी नमाज अदा करो। और जाके पेश नमाजी की मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने। नमाज खत्म होने के बाद मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद में कुछ नमाजियों के साथ मिलकर मौला अली अलैहिस्सलाम को जख्मी हालत में घर लेकर आए। जब घर में ये खबर पहुंची तो घर में सफ़े मातम बिछ गया, बेटियों की रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि ए हसन, ए हुसैन, तुम बाकी नमाजियों से कहो कि बस हम चले जाएंगे घर, तुम लोग यहां से वापस लौट जाओ। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो कहा कि तुम्हारी बहनों की रोने की आवाजें बुलंद हो रही है, मैं नहीं चाहता किसी नामहरम के कान में मेरी बेटियों की रोने की आवाजें। और यही मैं कहूंगा, यही कुछ अरसे बाद मौला यही तो वक्त होगा, यही जगह होगी, यही कूफा होगा जहां की आपकी बेटी शहजादी, इसी कूफे में जब चादरें छीन ली जाएंगी, इसी कूफे में बरहना सर फिराया जाएगा। अज़दारों, जब चला है ना काफिला, ये चंद लोगों पे मुश्तमिल का, इमाम हसन, इमाम हुसैन, मौला अब्बास और मौला अली अलैहिस्सलाम चले हैं, घर पहुंचे हैं। घर पहुंचने के बाद जब तबीब को बुलाया गया, तबीब से इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये बताइए कि कुछ चांसेस हैं कुछ बचने के, मेरे बाबा के बचने के। तो उसने कहा जहर पड़ा। तबीब कहता है कि जहर